की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जी, मेरे सामने जिहड़ी ये संगत इत्थे इस मुद्दे नूं लैके इकट्तर हुई है, वो संगत जिहड़ी है वो खास हिस्टरी दे विचों उपजे तणावां दे सरीरक ते मानसिक दर्द की रिप्रजेंटेशन च इकट्ठी हुई है। सो इहदे विच दर्द जिहड़ा आ वो प्रमुख चीज़ है। सो वो दर्द जिहड़ा आ उन्हों असी उपदेश नाल प्रचार की दिशा दे विच लैके जाना है कि उन्हों संघर्ष की दिशा च लैके जाना है। मैं ये चाहुंदा कि इस दर्द दे विच इह गल दा फर्क किया जाए। जे इहनूं प्रचार की शक्ल च लैके जाना है, इस इकट्ठ के दर्द नूं ये दस्सण दी की लोड़ है, क्योंकि इन्हों ने अपने नाल सिख लफ्ज़ भी लाया, दलित सिख। ये गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे है, इन्हों दस्सण दी लोड़ नहीं है कि जात पात माड़ी चीज़ है, क्योंकि जात पात इन्हों की फैलाई हुई नहीं है। सो इस करके गुरु ग्रंथ साहब का ये संदेश कढ़ के इस इकट्ठ के उत्ते इस इकट्ठ नूं किसी होर डाइवर्शन दे विच लैके जाना, उस दर्द नूं इस दे बारे सोचना चाहिए कि ये पंक्तियां उस धिर नूं दस्सण दी लोड़ है जिन्हें सिक्खी दे विच जात पात का मसला फैलाया होया है। इस करके इस दर्द नूं प्रचार की लोड़ नहीं है, इस दर्द के इलाज की लोड़ है, उन्होंने संघर्ष की विधि बनाने की लोड़ है। इहदा मैं जिहड़ा शुरू करन दा मैं पैंतड़ा बनाना चाहुंदा, क्योंकि इहदे विच बड़ी स्ट्रैटजिकली इस एनर्जी नूं हिस्टरी तो डाइवर्ट करन दे पसार जिहड़े आ उहदी भी चीज़ां दीयां धुड़ियां जिहड़ियां आ वो साडे समाज दे विच चलदियां रहिंदियां इस मुद्दे दे दुआले। सो इस दर्द दा जिहड़ा कोई भी जिहड़ा यूनीवर्सल आसपैक्ट आ, कोई भी जिहड़ा विश्वव्यापी सच आ जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच आ, ये दर्द अपने सच नूं उस विश्वव्यापी पसार दे अगे लैके आया। सो ये उस विश्वव्यापी पसार तो मंग करदा आ कि मेरे सरीरक मानसिक कष्ट नूं दूर किया जाए, जद कि मैं रूह के तौर पर इस विश्वव्यापी सच नूं चुकिया होया आ। सो इहदे विचों दी खालसा जी मैनूं लगदा कि इहदी दिशा थोड़ी बदलण दी लोड़ है इहनूं समझण लई। इहदा मतलब आ कि जिहड़ियां धिरां पंथ दे विच जात दा मसला लैके आ रहीआं, ਉਹਦੀ जिस तरह की भी मर्जी स्टडी की जाए, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलू जागने चाहिए आ। ਉਹਦੇ सामने ये मसला रखा जाए कि वो जिहड़ी प्रैक्टिस अपने इंस्टीट्यूशनस दे विच करदी पई आ, जिहड़ियां व्याख्यावां बना रही आ, वो व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब की विश्व व्यापकता दे लई सब नालों वड्डी घातक चीज़ है। सो ये अटैक उन्हां ते होना चाहिए आ जिन्हां दे वल्लों ये जात पात सामने आ रही आ कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं हाईजैक किया होया ते तुहाडे इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसिस, तुहाडीआं आइडियोलॉजी दीआं फॉर्मेशनस, तुहाडीआं हिस्टरी नूं गतिशील करन दीआं विधियां ते तुहाडे दुश्मन ਦੀਆਂ स्ट्रैटजिक पोजीशनस, ये सारियां जिहड़ी साडी एनर्जी नूं कैश कर रही हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब की विश्व व्यापकता दे लई घातक हैं। इस करके तुसीं सिੱਖੀ ਦੇ दावेदार नहीं हो। सो खालसा जी, जिवें कि मार्क्सवाद की यूनीवर्सैलिटी नूं इंडिया दे विच तुसीं देखो कि उन्होंने कहा कि यदि लोकल किसी दर्द के नाल जिन्ना चिर नहीं जुड़ती तो यदि इनकलाबी हालत दे भारतीय स्थितियां नहीं पैदा कीतियां जा सकदियां। सो उन्होंने दलित चेतना दे नाल कन्हैया दे तुसीं लैक्चर सुन के देखो, उन्होंने सारे जिहड़े आ दलित चेतना दे नाल उस गल नूं पेश किया कि भारत दे विच जे इनकलाब आएगा तो दलित शक्ति दे नाल आएगा, तो मार्क्सवाद की वो व्याख्या करनी पेगी जिहड़ी कि दलित चेतना दे नाल जुड़ी हुई आ। सो इहदे विचों ही तुसीं देखो कि जिहड़ा मतलब कि बस एक मिनट लग। सो जिहड़ा ये नुकता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ निर्वाण नावल तुसीं पढ़ के देखो मनमोहन ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ पेश ਕੀਤਾ ਆ। NGC ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਕਡ ਬਾਇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ मेरा यह विजन है कि उन्होंने दलित के दर्द नाल जोड़न की लोड़ आ। सो दलित का दर्द जिहड़ा इन्हें 400 साल तो सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ भी हंडाया, वो दर्द साडी उम्मीद है,
ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੱਠੀ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਠੱਠੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਰਦ ਵਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭੋ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਦ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਹੂਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣਾ ਮਾਰਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਕਾਬ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਫਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ 1699 ਜਮਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿੰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਉਧਰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੰਡਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੋੜਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਛੁੱਟੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿੰਜ ਬਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਜਾਤ ਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਜ ਲੰਘਦਾ ਤੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਦਾ ਹੀਗਲੀਅਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਟਰਾਈਬਲ ਅਨਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਅਨਾਰਕੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਥੱਲੜੇ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਡਮਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2003-04 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਾਇਸ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣਾ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਲਗੱਡ ਹੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ 'ਚ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪੇਨ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਲਾਹ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਸਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਦਰਦ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।